देखो कोविड तो पहला मैनू नहीं पता, ये रिपोर्ट अज दी नहीं हैगी, ये हफ्ता 10 दिन पहला रिपोर्ट आई है। कोविड के दौरान जदों फैबररी 2020 सीगा, उदों फुल फ्लैज्ड स्किल्ड माइग्रेशन के इनविटेशन स्टार्ट हो गए सी। मैं भी बड़े प्रोग्रामां च दस्सिया भी जे कोविड ना आउंदा तां माइग्रेशन के हालात इदां दे नहीं होने सी, 2-2000 इनविटेशन आउण लग गए सी। ठीक है, पर कोविड वेले होया कि सरकार नूं बॉर्डर क्लोज करने पे जिहड़ी इमीग्रेशन सीगी उहदे ते स्टॉप लगनी लाजमी हो गई सी, क्योंकि हैल्थ एक एमरजेंसी है जां कह लो डिजास्टर आ। ठीक है, इस करके इन्होंने रोक लिया। पर असीं ये भी दसदे रहे हैं ज्यों ज्यों कोविड चलदा दूजी साइड ते बूम भी आउणा। हुण कोविड दे चलदिआं सरकार दे हुण जिहड़ा कोई भी एक बिजनेस ही ला लो चाहे जां कोई सरकारी तंत्र ला लो, वो कोविड नाल नजिठण लगे हुए ने। इधर ध्यान उस टीम का सरकारी मुलाजमां का जां जिहड़े पॉलिसी मेकर ने उन्हां दा घट सी। उन्होंने अलग अलग एफर्ट किए, कदे प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट बनाती, कदे कुछ बनाता, पर जिहड़ा आस्ट्रेलियन माइग्रेशन सिस्टम सी वो एड्रैस नहीं सी कर रहा इत्थे दीआं लोड़ां। फिर फैबररी तो पहला एक आवाज उठनी शुरू हो गई ओपोजिशन तो, एक मोनैश यूनीवर्सिटी तो पढ़े हुए ने, जो मैं उत्थे उधरले पासे रहिंदा हुंदा सी, मोनैश दे विच मैं भी पढ़िया। जूलीन हिल एमपी ने, वो लेबर के एमपी ने, वो बहुत बोलते रहंदे ओपनली इन्हां चीज़ां ते। उन्होंने कहते आस्ट्रेलिया का जिहड़ा स्किल्ड माइग्रेशन सिस्टम आ, इहदे ते इनकुआरी बिठाओ। इनकुआरी बैठी हुई है इस वेले। फैबररी 17 तक उहदियां सबमिशनस जाणियां सी, सबमिशनस गईयां। मार्च दे विच उन्होंने एक एंट्रम रिपोर्ट छापती। एंट्रम का मतलब उहदे विच रिकमेंडेशन दित्तियां भी आह रिकमेंडेशनां ने अर्जेंटली एड्रैस होनी चाहिए ने, इहदी फाइनल रिपोर्ट आउणी है जुलाई दे विच। हुण उहदे विच कुछ अंकड़े ने जिहड़े मैं दर्शकां दे नाल शेयर करने चाहुंदा। कोविड मार्च 20 तो लैके 14 फरवरी 21 तक जे आपां टैंपररी वीजा होल्डर की गिणती आस्ट्रेलिया दे विच कंपेयर करिए, 2.3 मिलियन सीगे मार्च 20 दे विच, उहने 1.8 मिलियन ने। 5 लाख टैंपररी वीजा होल्डर आस्ट्रेलिया छड्ड के चले गए। ठीक है, हुण लोकां नूं लगदा होगा भी टैंपररी वीजा होल्डर, देखो सरकारां नूं पता है इत्थे। ठीक है, आपां कहने आ कि जिहड़ा इमीग्रेशन है ना, उहदा टैगलाइन ही यह है, पीपल ओवर बिजनेस। ठीक है, ये भी बिजनेस ही देखते हैं। ठीक है, हुण वो जिहड़े 5 लाख टैंपररी वीजा होल्डर सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट वीजा होल्डर भी सी, टैंपररी वीजा होल्डर भी सी, 457 वाले भी होणगे, 482 वाले भी होणगे, 491 489 बहुत सारियां सब क्लासेस ਵਿੱਚ न्यूजीलैंड वाले भी है। ठीक है, हुण 1.8 मिलियन चों 6 लाख गिणती ਤਾਂ न्यूजीलैंड सिटीजनस दी है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਘੱਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ। फॉर एग्जाम्पल मैं बाई दे कोले कह देवां भी होटल दे विच सिटीजन दा पक्के बंदे गिणती घट हो, उत्थे उन्होंने ही जाना जिन्हां नूं लोड़ आ। फिर हुण की लग गया, नवंबर दे विच, नवंबर जदों आया, जिहड़ी आस्ट्रेलियन वर्कफोर्स सीगी, ठीक है, उहदे विच शॉर्टेज होनी शुरू हो गई। ठीक है, कोविड दे दौरान जिन्नियां दी जॉब लूज होई सी, उन्हां दे विचों 94% ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕੀਪਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2,54,000 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਿਗਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ੈਫ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੰਗੇ, ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕਿੱਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਆ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ
पहली रिकमेंडेशन उस कमेटी की यह आ भी जी लेबर मार्केट टैसटिंग होंगी है। लेबर मार्केट टैसटिंग का मतलब सीधे लफ्जों के यह आ जे किसी बिजनेस वाले बंदे ने फॉरनर वर्कर फॉरनर हायर करना तो जॉब एडवरटाइज करनी पैंदी है 4 वीक के लिए 3 अलग-अलग प्लेटफॉर्म के उपर। एक प्लेटफॉर्म सरकारी है जॉब एक्टिव बोलते हैं, उन्होंने कहते सिंपलीफाई किया जाए। सिंपलीफाई का मतलब ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ PMSOL ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ 1 ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ 2 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ IT ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੈਫ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਲਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੰਡ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ 3 ਜਾਂ 5,000 ਆ, ਜੇ 482 ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ 1200 ਜਾਂ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਲੈ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਬੈਲਾਰਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੈਂਗਰੂ ਆਈਲੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤਸਮਾਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਐਡੀਲੇਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ, ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ, ਕੈਫੇ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ, ਸੀ ਫੇਰਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਕੁੱਕ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਓਪਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਲਥ, ਟ੍ਰੇਡ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਆ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਊਗੀ। ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਉਹ 'ਚ 18-20 ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ 2-3 ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਿਵੈਲਪਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਨੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣੀ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿਲਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਨੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ EMPLOYE ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਟਰ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹਨੇ ਪੁਰਜੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 1.1 ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਫਿਟਰ 10 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 11 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ 0.65 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, 0.65 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ 65% ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਨ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰਰ 3 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕਿਲਡ ਫਿਟਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲ, ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੇਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਈਡ ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ। 125 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਸਰਚ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਬਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਬੂਟਾ ਬੋਲਦਾ। 99% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਗੱਲ। 125 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। interim report into Australian skilled
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ, 125 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ 99% ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਠੋਰਾ ਲੱਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਈ ਸੀ ਵਿਦਿਨ 48 ਆਵਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਾਰਚ 28 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਊ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਅ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਫਿਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸਮਾਨੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋਰ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਨਾਟੀ ਤੇ ਜੌਬ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਜੈਨੂਅਨ ਜੌਬ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਚਮਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 40,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਲੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਟਰੈਵਲ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 90% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ 20-25 ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ EMPLOYER ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਲ ਲੋਕਲੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
मतलब कि ਲੋਕਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨਰਸਿਸ ਤਾਂ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ EMPLOYER ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਨਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਰੋਜ਼ 20 30 50 ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਹੀ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਰੀਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਲਾਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।